Shivandu. He is receiving his award for man of the match this time. Finished it in the class. Here we go. The man of the match award for Shivandu. Bigger round of applause, guys. Come on. He is the man. चलतंय सर. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण देतोय शुभेंदू पांडेला. शुभेंदू पांडेसाठी मात्र अभिनंदन. जबरदस्त कामगिरी शुभेंदू पांडेची. इकडं 1000 रुपये Meanwhile, batsman is ready. रवी निंबाळकर यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे शुभेंदू पांडेला. 1000 cash prize for the man of the match by Mr. Pravin. शुभेंदू चर्चा मला वाटतं थोडीशी तुझ्याबरोबर करायची, पण एका बाजूला मला तर सामना सुद्धा सुरू होतोय. आपण सामन्याकडे पण जाणारच आहोत, पण थोडंसं बोलत मला तुझं पण घ्यावं लागणार आहे, कारण एक जबरदस्त खेळी तुझ्या अंगातून एनर्जी काय हिट आहे. आणि Meanwhile, lot of drama on the ground this time. Very first ball appealed for the out, but umpire has shown no interest in there. That is a dot ball so far, the first ball. थोडीशी बातचीत शुभेंदू पांडे तुझ्याबरोबर करणार आहे. हे खूप आक्रमक झाला होता, म्हणजे रवीची विकेट पडली होती, 3च धावा धावपाले करत होत्या, त्यावेळेस मात्र तू मैदानाच्या आतमध्ये आला. काय मनामध्ये तंत्र चालू होतं तुझ्या? अमोल सरांची विकेट गेली तेव्हा जराचं प्रेशर माझ्यावरती आलं होतं, पण ह्या एंडी जरा हिटिंग करणं जरा सोपं आहे, तर त्यामुळं लास्ट ओव्हर साईडपर्यंत थांबायचं आहे एवढं मी ठरवलं होतं. शेवटपर्यंत थांबायचं आहे हा तुझ्या मनात मात्र प्रश्न चालू होता. आता जिंकलाय तुम्ही, काय सांगशील? जिंकलं, आता पुढं पण जिंकतच जायचं आहे. तुझ्याकडून खूप साऱ्या अपेक्षा वाढल्यात. हो, पण आयुष्यामध्ये जी लोक चांगली काम करतात त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्यात, आता तुझ्याकडून अपेक्षा वाढल्या गेलेल्या आहेत, आणि त्या अपेक्षा पुढच्या सामने तू पूर्ण करशील. बेस्ट लक. थँक्यू सर, थँक्यू. Two dot balls. That creates a lot of pressure on the batsman over here. Another one. Batsman had shown a lot of temperament over there. And that's a 6. As they say, cricket is a game of temperament. 2 dot balls followed by a 6. That releases the pressure. To the point fielder, that there is a misfield, and by the time fielder collects the ball and returns it to the keeper's end, it is 1 run. So far, 7 runs. After 4 balls, 7 runs. He knows it that he stays there longer, he can hit big sixes, and that is why he looks very calm over there. He is not trying to get under the pressure right now. 2 dot balls followed by a 6 and a single. Aniket going to face and there is a dot ball again. Aniket tried to swing it towards the mid-wicket region, could not connect the ball at all, and that's a dot ball again. I would request Manoj sir to please join the desk. Milin. Batsman ready. That is again the switch shot. We might have seen it after Kevin Peterson. There is a huge 6.
batsmen know it very well that the dot balls would not make any pressure on those because they have hit two sixes and a single that has taken the team to total 13 runs in first over itself. They are aware of it. If they stay there longer, they can create a good score and make them in a good position. After 1 over, 13 runs, Umesh is ready for bowling from the pavilion end over here. He is trying to set up a field. We see one long off and a fielder in long on, or we can say a mid wicket region over here. Anurag going to face him. Here he comes. Very first ball, that was in the slog, and it has been treated the same way it should be treated. Bowler should be aware of the fact the batsman is pretty much in the form. He makes sure it goes for the four. That 4 run added to the total. It is 17. Second ball, bowler is ready. Another slot. This time he could not time it well. Let's see, bowler. Oh my God, that's a miss catch. He literally threw it away. It looks like he is going to lose the catch or the match. You got to think about it because, as they say, catches win matches, and it was a very easy catch. He was under the ball for a long time, could not catch it well, and I'm afraid that he would keep on thinking about it. Was it a catch missed or a match missed? The game has stopped for some reason. Umpires discussing something in the middle. Batsman is aware of the fact that he mistimed the ball, and this time he got an opportunity that was a lifeline for him, and he got to make something out of it. He knows it well. He got to create something big out of this. सर आपका नाम? अविनाश सर, आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ उत्तरेश्वर करंडक में। क्या लगता है आपको ये मैच में कैसे होने वाला है मुकाबला? आप दो बल्लेबाज तो बेहतरीन बल्लेबाजी करे और गेंदबाजी जो करे, गेंदबाजी अच्छी है लेकिन मिसफील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? Manoj sir, it says that catches win matches. Another short ball, hit it long. Let's see the fielder at mid off under the ball, and this time he makes no mistake. That's an out. Aniket departs. It is a big knock. DJSE. Aniket departs. He was looking very solid and he tried hitting it over the fences, could not connect it well. It was very well taken at mid off by the fielder, and he is going back with a heavy foot. We can see that he is very disappointed with himself. He knows it well. If he would have stayed there for longer, he might have had a good score. Manoj sir, you was asking me, what do you think, what is a good score for the chase over here? मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, अभी फिलहाल 1.3 ओवर में कुल मिला के स्कोर है 18 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। और उत्तरेश्वर की टीम अभी जो बल्लेबाजी कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 70 प्लस होना चाहिए। अच्छा स्कोर रहेगा 70 प्लस। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रहे, लगता है कि हो सकता है 70 क्रॉस। दैट इज अ पावर स्कोर इन ऑन दिस ग्राउंड आई बिलीव। फिलहाल तो सुबह से हम देख रहे हैं कि 70-80 भी कम पड़ रहे, तो गेंदबाजी की ताकत देखे उत्तरेश्वर स्पोर्ट की तो 70 अच्छा स्कोर रहेगा। Another good length, and he played it wisely towards the gully region or the third man region. He would get 1 run over there. After this 1 run, the score is 19 on 1 wicket.
Another good length. He steps in, gets into the line, and pulls it like swift butter. Manoj sir, what do you see? The batsman is hitting it quite well. How do you perceive that? Would they be crossing 80 runs in this total? 80 थैंक यू डीजे 80 रन तो फिलहाल Another ball played in gully, and there is a chance for the run out. That was a good call from the batsman. They completes 1 run. They knows it well. After 4 and 6s, they should be running 1s and 2s, and that would add to the kitty. And it is 26 runs after 2 overs, loss of 1 wicket. 2 ओव्हर संपल्यात 26 धावा आहेत एक फलंदाज बाद आहे अनुराग स्वाईन 17 वरती नाबाद 7 चेंडू खेळला 1 षटकार 1 चौकार आहे आणि प्रशांत घोडके 13 धावा आहेत माफ करा आणि प्रशांत घोडके जो आहे नाबाद 7 धावा आहेत 2 चेंडू खेळला त्याच्यामध्ये त्याचा 1 षटकार आहे अनिकेत गावडे हा 6 वरती बाद झालाय 3 चेंडू खेळला होता आणि 6 धावा बनवत असताना 1च षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय उमेश कोलते 1 षट टाकलं 13 धावा खर्च केल्या 1 फलंदाज त्यांनी बाद केलाय पॉवर प्लेमध्ये धापालकावरती धावा संख्या 26 आहे 26. Manoj sir, I'm looking at the ground. It looks like I'm sitting at international venue over here. The grass and the pitch and the kind of setup over here. R.S. Khandwe Cricket Ground. What do you want to say about this? या दरम्यान आपण पाहतोय तर नक्कीच तुमच्या त्या प्रश्नाकडे मी जाईलच इथे दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न केला आहे आणि इथे 2 धावा आल्या तिसरीचा प्रयत्न होणार का परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडू कव्हर करेल 2 धावा आल्यात सर मी एक गोष्ट निश्चितप्रमाणे सांगेल की तुम्ही एक प्रश्न जो केला की कशा प्रकारचं फिलिंग आहे नॅचरल ग्रास आपण पाहतोय टर्फ विकेट आपल्याला पाहायला मिळते त्याचबरोबर एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण प्रेक्षकांसाठी बसण्यासाठी गॅलरीज निश्चितप्रमाणे पाहायला मिळतात आर.एस. खांदवे क्रिकेट ग्राउंड आहे फिलिंग इंटरनॅशनलची जरी नसेल पण फिलिंग रणजीची आहे I beg to disagree with you. I feel that I am sitting in the international venue over here. That's a short ball. He played it wisely in the no man's land, and he would comfortably get 1 run over here. After that 1 run, the score is 29 runs. मी धन्यवाद देईल खास करून अगदी आमच्या मोहन खांदवे यांना त्याचबरोबर वसंत शेठ खांदवे यांना ही मैत्री बंधुप्रेम हे जे आहे आणि आर.एस. खांदवे क्रिकेट ग्राउंड जे आहेत मी धन्यवाद यासाठी देईल की तुमच्या माध्यमातून ही जे लोकांमध्ये जे ग्राउंड मी काल एक चर्चेचा विषय घेतला होता की ग्राउंड आम्हाला नेहमी बदलावी लागत होती That is again hit wisely. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर असेल बिग हिट्स और ये चेरन षटकार आहे थँक्यू धाबलेक वाढला जाईल संघाची धावसंख्या तिसरं षटक चालू असताना 35 धावा इकड्याच्या मोबाईलमध्ये की 60 वस्तीवरती क्रिकेटच्या स्पर्धा पाहायला मिळायच्या त्याच्या अगोदर पलीकडच्या बाजूला एक वाघोळी रोडला दादाची वस्तीचं जे काही वस्ती आहे पलीकडच्या बाजूला तिथं क्रिकेटच्या स्पर्धा होताना आपल्याला पाहायला मिळायच्या आणि अशा वेळेस ओ क्या बात है भाई वाह भाई वाह फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक और ये चेरन षटकार है थँक्यू आपल्याला वाढला जाईल संघाची धावसंख्या 41 धावा आहेत षटक क्रमांक तिसरं चालू असताना लागोपाठचे 2 षटकार खेळलाय अनुराग स्वाईन Manoj sir, I don't see that bowler is making any kind of mistake over here. However, the batsman is making sure that he gets maximum run of each ball. What do you want to say? शॉर्ट पिच चेंडू खूप आहे म्हणजे आपण पाहतोय की चेंडू पिचिंग व्यवस्थित नाही चेंडूला जो काय बाउन्स पाहिजे तो अतिरिक्त होतोय या प्रकारचे चेंडू टाकणं गरजेचं कारण इथं फलंदाज बाद होण्याची शक्यता आहे आणि फलंदाज बाद झालाय पहा जी आपण चर्चा करत होतो ती चर्चा झाली फलंदाज बाद झाला थँक्यू धाबरेकर धावसंख्या आपण पाहतोय 41 धावा आहेत दुसरा फलंदाज बाद झालाय तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान अगदी आपल्याला जे पाहिलं जे चालू आहे मी विमान हा 41 धावा आहे 2 गाड्यांच्या मोबाईलमध्ये पलीकडच्या बाजूला आपण पाहतो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आपल्याला जे पाहायला मिळतंय जे लोहगावचं आहे लोहरगाव एअरपोर्ट आणि हे मैदान
बंधुप्रेमच्या माध्यमातून आर एस खांदवे क्रिकेट ग्राउंड हे मैदान आपल्याला जे पाहायला मिळतं मी धन्यवाद यासाठी देईल. कॉर्पोरेट लेवलच्या मॅचेस होतील न होतील माझी तर इच्छा पण आहे की या मैदानावरती रणजी ट्रॉफीच्या सुद्धा क्रिकेटच्या स्पर्धा व्हाव्यात. पण इथं बाकीच्या क्रिकेटच्या स्पर्धा होतील न होतील पण लोहगावकरांसाठी लोहगावात ज्या काही 8-9 ट्रॉफ्या होतात ना त्यासाठी हे मैदान उपलब्ध झाली ही आनंदाची बाब आहे. लोहगावकरांसाठी तुम्ही एवढं मोठं मैदान उपलब्ध करून दिलेलं आहे त्याबद्दल मी तुमचं नक्कीच अभिनंदन करेन. Yes, Manoj, Ki- surely. I believe it is a feather in the hat that one of the world class. I would again and again say that it is a kind of world class ground I have seen ever. And for the local matches, it has been provided by Mr. Khandwe. एक सुंदर एक सूर्यप्रकाशचा चेंडू या दरम्यान शरीरावरती जो आला होता शरीरापासून थोडासा चेंडू वेगळा केला. एक धाबाली धाबलक वाढला आणि धाबलकावरती धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाबलकावरती धावसंख्या जी आहे ती 42 धावा आहेत. 42 लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 3 ओव्हर कंप्लीट. 3 षटकात संपलीत 42 धावा आहेत. 2 फलंदाजे बाद आहेत. इथे मात्र ड्रिंक ब्रेक जो आहे चला ताबडतोब 12वे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये ताबडतोब चला ही आपल्याला या ठिकाणीची विनंती असणार आहे. Manoj, so what do you think? What would be the strategy going forward for the batsmen? I see the score is going well. So what do you think? They should be hitting more sixes, or they would want to stand there and then start hitting sixes? आपण इथं 3 षटकं पाहिलीत 42 धावा झाल्यात. सुरुवात तर अतिशय खूप चांगली झालेली आहे. स्ट्रॅटर्जी त्यांची जी असेल की सर्वाधिक धावा जास्तीत जास्त बनवायच्यात. या स्पर्धेमध्ये एक रेकॉर्ड आहे दादाचे वस्ती स्पोर्ट क्लब संघाचं. त्या संघाने धावा केल्यात या स्पर्धेमध्ये 108 धावा. स्पर्धेमध्ये 77,777 त्याचबरोबर 55,555 44,444 33,333 4 क्रमांकासाठी जी काय बक्षीस आपण देतोय 2,11,109 रुपये आपण या स्पर्धेमध्ये पहिल्या 4 क्रमांकाला जे काय देणार आहोत त्याचाही अगदी आपण थोडंसं विश्लेषण जर केलं 108 हाय स्कोर आहे. 109चं टार्गेट होतं 109 त्याच्यामध्ये आहे. मैदानाच्या आतमध्ये 11 खेळाडू असावे ते क्रिकेटचा पहिला नियम आहे. 11,000 आपण देतोय आणि पर्व दुसरं आहे उत्तरेश्वर करंडकाचं तिथं 2 लाख रुपये 2,11,109 आहे. आणि सर्वाधिक धावा जास्त बनवण्याचा विक्रम जो आहे तो मात्र मोडीत काढला जावा हा प्रयत्न असेल. इथे गोलंदाजी पाहता उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स क्लबची कमसे कम आत्ता 3 षटकात 42 आहे. अजून 8 फलंदाज खेळायचे बाकी आहेत. 90+ होणंच गरजेचं आहे. पण इथं गोलंदाजाने जर कमबॅक केलं तर कदाचित 70च्या आतमध्ये रोखण्याचा गोलंदाजांचा प्रयत्न असेल. कारण गोलंदाज आलाय उमेश कोलते. Umesh Kolte. पहिल्या षटकात 13 धावा या उमेश कोलतेने ज्या खर्च केल्या होत्या तोच उमेश कोलते आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. प्रशांत घोडके सॅटन फायर षटकारचे रन. वरती दापाला या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. नाव प्रशांत आहे पण तो शांत राहणार नाही. तो आक्रमक होणार आहे. आत्तापर्यंत शांत होता पण आता इथून पुढे वातावरण त्याने अशांत केलं. एक षटकार खेळलाय. मला असं वाटतं की त्यांनी गोलंदाजाला शांत केलं इथे. इथे फुलटा बॅक टू बॅक त्याच ठिकाणी कॉपी पेस्ट नो बॉल प्लस षटकार. This is the kind of pressure when a batsman hits it for the six and then followed by a no ball. What do you think? अविनाश सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे की नाव त्याचं प्रशांत आहे तो शांत नाही. त्यांनी वातावरण अशांत केले त्यांनी गोलंदाजाला शांत केले. पण वास्तविक पाहता गोलंदाजाला शांत करत असताना गोलंदाजाचं जी काय मानसिकता आहे ती थोडीशी इकडे तिकडे होताना पाहायला मिळाली. आणि त्याच्यानंतर मानसिकतेचा परिणाम पहा की चेंडू बीमर पडला आणि चेंडू फुलटॉस पडल्यानंतर त्याचाही खरपत समाचार घ्यावा लागला. प्रेशर आहे गोलंदाजावरती. ज्या गोलंदाजाने याच्या अगोदरच्या 6 चेंडूत एका षटकात त्यांनी 13 धावा खर्च केल्या होत्या. महाराज याच गोलंदाजाने एका चेंडूवरती 13 खर्च केले. हा प्रेशर आहे. This is the beauty of cricket. You never know what would happen in the next ball. Here is the free hit and let's see what Prashant treats it as.
That is pressure. आणि प्रेशरच्या बाबतीत नक्की सांगेल, आमच्या राजेंद्र खांदेव साहेबांना विचारा, प्रेशर असल्याला मग काही सुचत नाही. धापालकर धावसंख्या 56 धावा आहेत. Bowler is trying to keep it away from the batsman so that he could not connect it. Another Oh. ball. He tried it hard, could not connect it well. Hit it towards the mid-wicket region. He gets 1 run. By the time the fielder collects it and returns it to the keeper, 1 run is added to the total. And the total is 57 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 57 57 धावा आहेत 2 गड्यांच्या बोबलेमध्ये. षटक क्रमांक 4 चालू असताना गोलंदाज जो आहे तो उमेश कोलते, समोरच्या बाजूला प्रसन्ना. वाईट बॉल. they have been appealing for catch there. Do you think they are trying to fool umpires over here by appealing? अपील करण्याचं काम नेहमीच केलं जातं, परंतु ते कधी कधी पंचांवरती प्रेशर टाकण्याचं काम असतं की वाईटचा अपील क्वाटचा appeal Another केलं short गेलं. ball. Hit it. He takes it. The aerial route and fielder would just watch it. He is becoming spectator and the spectators are becoming fielders over here. That's the 6th run. धावसंख्या धावसंख्या वाढेल. संघाची धावसंख्या 64 धावा. धावलकरती आपण पाहतोय 64 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स. या दरम्यान आपल्याला ज्या पाहायला मिळत आहेत, वाईट चेंडू असेल ना उजव्या थोडंसं बाहेर, तरी तर क्वाड बँडचं अपील केलं जाते, कारण पंचांना थोडंसं संभ्रमात टाकायचं आणि वाईड. हो, क्या बात है भाई, क्या बात है. खड़े खड़े खेलवा स्ट्रोक और ये 6 रन. The fielder had no choice but to just watch it going over the fences. 6 runs. Another 6 in this over. Kolte under pressure. प्रशांत घोडके यांनी 2 षटकार खेळले. प्रसन्न देसाईने सुद्धा लागोपाठचे 2 षटकार खेळले आणि धापालकावरती धावासंख्या आता 3.4 ओव्हर. 4थं षटक चालू आहे. 70 धावा आहेत. That is great score. बॉल द्या ताबडतोब. Please arrange for the next ball, please. सापडलाय का? चला बॉल आहे ना. Play has stopped because Yeah. ball has gone out of the park over here. Tremendous kind of batting by Prasanna. He makes sure he hits every ball over the fences, and I remind this in IPL it was a Sharjah ground when Dhoni was hitting out of park and game had to stop. Prasanna, Kolte. परत एकदा बॅक टू बॅक. हा लागोपाठचा 3रा आहे. वा भाई वा. Thank you. मी सकाळीच एक वाक्य सांगितलं कि जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई मुश्किल हो, तो डरना मत, मैं हूं ना, क्योंकि मेरा नाम है प्रसन्ना. छक्कों की बरसात होते हुए यहाँ पे कोई मौका नहीं दे रहे हैं फील्डर्स को फील्डिंग करने का. एक बार लो फुल टॉस गेंद थी. ये सही तरीका है. एक लो फुल टॉस को टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मनोज सर, और ये बहुत ही सक्सेसफुल बॉल बोल सकते हैं. एक ही रन आई है इस बॉल में. जिस तरीके का पूरा ओवर घटा है 6 6 6, और हम देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है. और इस ओवर में कुल मिला के रन आए 35 रन. देखिए उमेश कोलते जिन्होंने फर्स्ट ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे, और दिस टाइम ही हैज बीन क्वाइट एक्सपेंसिव. व्हाट यू से द प्रेशर ऑफ क्रिकेट. क्रिकेटचं प्रेशर तर आहेच आहे, पण समोरच्या बाजूला असणारे मात्र जे काही 2 फलंदाज आहे, म्हणजे पहिला चेंडू त्यांनी आपण पाहिला जो टाकला होता त्याच्यावरती एक षटकार आला. तिथून पुढे मानसिकता जी आपण पाहिली की थोडीशी जी खराब होताना पाहायला मिळाली. बीमरवरती एक षटकार आला. तिथून पुढे तो मैदानाच्या आतमध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळालं. मग तो मैदानाच्या आतमध्ये नव्हता असं आपण म्हणू. त्याच 6 चेंडूवरती त्याला अक्षरशः 5 षटकार आले आणि त्या 6 चेंडूवरती 35 धावा खर्च होताना पाहायला मिळाल्यात. 2 षटकात उमेश कोलतेंनी धावा खर्च केल्यात 48. लगता है बल्लेबाज गेंद से नहीं दिमाग से खेल रहे हैं. आणि अजून एक
इथं नशीब बलबत्तर गोलंदाजाचं ते आता अर्धशतक वाचलंय. 48 दिल्यात त्यांनी. गोलंदाजाचं अर्धशतक वाचलं. Tremendous effort by the fielder, but he could not stop that four going in the mid. आणि थँक्यू. धावसंख्या धावसंख्या वाढेल. संघाची धावसंख्या 81 धावा आहेत. इथं 2 क्षेत्ररक्षक होते. 2 क्षेत्ररक्षकांची दरम्यान वेळ होता चेंडू कव्हर करायचा. एकाने चेंडूवरती जाणं गरजेचं आणि एक जण कव्हरला होता, पण दोघंही चेंडूची वाट पाहत राहिले आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचला. परत एकदा या दरम्यान अगदी चेंडू पोहोचला जाईल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती असेल तिथं एक धाव आली. दुसरीचा प्रयत्न केला गेला नाहीये. धाबलकीकडे पुढे जाईल. धाबलकी धावसंख्या 82 धावा. अजून मात्र 10 चेंडू यायचे बाकी आहेत आणि या 10 चेंडूमध्ये अजून किती धावा येतात ते आपल्याला पाहिजे. In the block hole, could not play it well, and that is one run has been appealed for the run out and could not field it well. मनोज सर, क्या लगता है कि जहां पे क्षेत्र रक्षण खराब हो जाए वहां बॉलर क्या करेगा? बॉलर कुछ भी नहीं करेगा. बॉलर सिर्फ अब देखता रह जाएगा. लेकिन फील्डिंग खराब इसलिए हो रही है कि फील्डिंग खराब इसलिए हो रही है कि प्रेशर इनके ऊपर भी है. गेंदबाज के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन फील्डिंग दिखाई करते दे समय उनके हाथों से जहाँ भी गेंद वहाँ फेंकी जा रहा है ना, वो प्रेशर के बावजूद है. That was nicked. Was that a drop catch? बल्लेबाज जैसे फील्डर और गेंदबाजों के दिमाग से खेलते हुए मिसफील्ड्स हो रही है, बॉल स्लॉट्स में आ रहे हैं, बैट्समैन अपना काम करते जा रहे हैं. व्हाट डू यू सी? आणि या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय चेंडू समोरच्या बाजूला खेळलाय. चेंडू उसळलाय पण चेंडू अडवलाय आणि इथे दुसरा धावसंख्येचा प्रयत्न, परंतु नकार असेल. आणि इथं काय करायचंय, इथं आपण पाहतोय आता शेवटचे 7 चेंडू निश्चितप्रमाणे जे बाकी असणारे 85 धावा आहेत. 108 धावसंख्येचं 108चं एक रेकॉर्ड आहे दादाची वस्ती स्पोर्ट क्लब संघाचं. ते रेकॉर्ड मोडलं जाईल का ते मात्र आपल्याला पाहिजे. रेकॉर्ड बनवण्यासाठी असतात आणि रेकॉर्ड मोडण्यासाठीच असतात. इथे खूप उंची घेतलेला चेंडू असेल. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल आणि प्रसन्नाची खेळी संपुष्टात. डीजे अरबाज. 5 ओव्हर संपल्यात. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3 गाड्यांच्या मोबाईलमध्ये 85 धावा धाबलकरती आपण पाहतोय. 24 धावा 7 चेंडूमध्ये प्रसन्न देसाईच्या पाहायला मिळाल्या. चांगली फलंदाजी. आता आक्रमक फलंदाज निखिल जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यान आपल्याला येताना पाहायला मिळणार आहे. तर नवीन गोलंदाज कोण येतोय ते मात्र आपण पाहूया. शेवटच्या षटकासाठी कोणाला पाचारण केलं जाते, कारण शेवटचं षटक महत्त्वाचं आहे. कारण टार्गेट जे असेल तर 85 धावा झालेल्या आहेत. 100च्या आतमध्ये कसं मात्र संघाला थांबवलं जाईल हे प्रयत्न असणार आहे. कारण एक वेळेस 99 धावा कमी वाटतात पण 100 खूप वाटतात. कारण 99 ही दुहेरी अंकाची धावा आहे आणि 100 ही तिहेरी अंकाची धावा आहे. त्यामुळे इथं 100 धावा ज्यावेळेस आपण पाहतो ना, एक लोड येतो. म्हणजे एखाद्याच्या खिशामध्ये 99,999 असेल तर त्याला कोणी लखपती म्हणणार नाही. ₹1 त्याच्यात मिसळला की तो लखपती होतो. एकाला सुद्धा खूप मोठी किंमत आहे. तिथं 100च्या आतमध्ये संघ थांबणार का हे मात्र पाहिलं जाईल. Manoj sir, that is what we call it, the psychological pressure. When it goes to a 3-digit number, the team gets an advantage to pressurize another team if it is crossing that 99 mark. Very well said. अजून एक वाक्य सांगेल. माणूस शारीरिक श्रमाने कधीच थकत नाही. माणूस मानसिक श्रमामुळे मात्र थकला जातो. Here we स्ट्रेस go. सगळ्यात महत्त्वाचं. Last 6 balls and we are expecting it to be 15 runs in this over. Manoj sir, what do you see? What do you think? They would get those 15 runs? आणि या दरम्यान निखिलच्या बॅटमधून चेंडू Oh, he सीमारेषेच्या. missed it. He could not time it well. Thank you. See, that was in slog over and that was right
at the bottom of the bat, and he could not time it well. Bowler is aware of the fact that each and every ball he is going to bowl is batsman is going to hit it नाही अभि out सर of the park. अजून एक सांगेल की आता एक महत्त्वाचं म्हणजे काय स्लॉगवर जरी असतील टायमिंग परफेक्ट होता, बॅटवरती चेंडू आला होता, बॅटमधून जोरदार खेळला पण होता, अगदी सीमारेषेच्या जवळपास अर्ध्या फुटाच्या अलीकडे झेल झाला. आणि तुम्ही आता हवेचा रोज जर पाहिला पश्चिमेकडून पूर्वेकडे Yes, कदाचित that is. हवेमुळे सुद्धा चेंडू कदाचित मैदानाच्या आतमध्ये थांबला असेल. Very well said. That was a good observation. I could see that the wind is blowing from the end where the ball was hit, and that could be one of the reason that he could not surpass that fence for six. And it was just 1 or 2 feet inside the ground. What do you say? अजून थोडीशी ताकद जर पटक्यामध्ये असते तर कदाचित चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला असता, पण जर तर आपण नेहमी सांगतो क्रिकेटमध्ये अगदी चालत नाहीये, प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. 5 चेंडू या डावातले अजूनही बाकी असतील. नवीन फलंदाज आलाय तो आता अतुल खांदवे, जो संघाचा संघनायक आहे, जो नॉनट्रॅकच्या बाजूला आहे. स्ट्राईकला प्रशांत घोडके, 11 चेंडूत 25 धावा, 3 षटकाराच्या मध्ये त्यांनी या दरम्यान पूर्ण केल्या. पॉवरफुल स्ट्रोक आहे, पण चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये अगदी अडवला जाईल. त्या दरम्यान 2 धावा पळून पूर्ण केल्या गेल्या. धावा संख्या 87 आहे. 87 runs. 4 balls more to go, right? And that was very well fielded on the fences over there. Fielders are aware of it that if they restrict this team below 99 or I would say 90. हा चेंडू उजवीष्टीच्या बाहेर असेल. व्हाईट बॉल. धावा संख्या 88 धावा. एक स्वप्न आहे आता उत्तरेश्वर स्पोर्ट्सचं की निदान 100 धावा तरी धापलकावरती लागल्या जावा, हे टार्गेट असणार आहे. हे टार्गेट डोक्यासमोर ठेवून आता ही फलंदाजी आक्रमक होताना आपल्याला जे पाहायला मिळते. 4 चेंडू या दरम्यान बाकी असतील आणि 100 धावा पूर्ण करण्यासाठी अजून 12 धावा पाहिजे. It looks possible to me. Let's see. Another slog. Right at the Chauka. bottom. He digs it for the Chauka. 4. He has got it struck it very well. अशा वेळेस क्षेत्ररक्षक काहीच करू शकत नाही. थँक्यू डीजे, थँक्यू. अशा वेळेस क्षेत्ररक्षक काहीच करू शकत नाही. क्षेत्ररक्षकच्या खूप दूरवरती चेंडू आहे, तो चेंडूपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आणि आउटफिट आपण पाहिलं तर चेंडू उसळतोय. चेंडू इतका उसळला जातोय की क्षेत्ररक्षकांची उंची सुद्धा त्या ठिकाणी कमी पडली जाते. किती उंच जर क्षेत्ररक्षक असेल तर ते चेंडू कव्हर करू शकला नसता. एक चौकार आलाय. 92 धावा आहेत. 92. आणि खूप उंची घेतलेला That is up in चेंडू. the sky. That was rocket high, and has it cleared the ground? And it looks like one bounce over the fences. 4 runs. थँक्यू डीजे. लागोपाठचे 2 चौकार या दरम्यान आधी खेळला गेलाय. प्रशांत घोडके 14 चेंडू, नाबाद 35 धावा, 2 चौकार लागोपाठचे. 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून येताना सुद्धा पाहायला मिळाले. 5 बिगेट आहेत. शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत. 96 धावा आहेत. 96. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. Do we see a century over here? 2 balls to go. That was clever bowling. He missed it completely. Bowler is making sure that he does not give any kind of room. And it was a slower ball, Manoj. What do you see? मी तर एकाच वाक्यात सांगेल, गोलंदाजाने हा जो चेंडू टाकलाय तो हाताने टाकला, त्यांनी डोक्याने चेंडू टाकलाय. Exactly. Now he is playing with the mind of the batsman over here. Last ball of this match. Do we see a 6? Another slow ball, could not connect it well. And is it a run out over here? The direct throw could have been a dangerous thing. And they have got 2 runs over here. And the striker has called for the 3rd run. And that is suicide, I would say. 2 runs completed, 3rd run. Batsman got out. And we have a total of 98. 98. टार्गेट 99. Manoj sir, you said it, the psychological pressure would have added with that extra 1 run. And they have managed to restrict the team in 98. What do you see? How was the performance by the end bowlers, the death bowlers? तसं पाहिलं गेलं तर याच्या अगोदर एक सामना आपण पाहिला होता, ज्या ऋषी मोजीची जी फलंदाजी आपण पाहिलेलं, ऋषी आणि मला वाटतं संकेत होता, आणि संकेतच होतं मला वाटतं, बरोबर ना? ऋषी आणि संकेत होता आघाडीला. मग या 2 खेळाडूंनी जी काय फलंदाजी केली होती ना, हार्दिक पांड्या आणि कुणाल पांड्याने, जबरदस्त केली होती. म्हणजे इथे 99 जरी बनवायचे असतील आणि हे फलंदाज जर मैदानाच्या आतमध्ये टिकले गेले ना, तर ह्या 99 सुद्धा आरामशीर त्या पूर्ण करतील, इतके आक्रमक आहेत. Manoj sir, I would say it was come back from the bowler's end. Last 2 overs, if you have to calculate it, they restricted the batsmen. Though one of the over was expensive, the second last over.
But the last over, I would say it was controlled very well. The team looks confident over here. They are walking out of the ground and they would send their pair, the first pair, to chase this the humongous score of 99 on this ground. RS Khandwe Cricket Ground, one of the splendid venue where you can see right now you're watching it on YouTube live and you could see that the kind of outfield, the kind of I would like to thank Nikhil for his splendid job, and he has been consistently monitoring the game and making sure he provides us all the inputs. And we would like to welcome all the viewers over there to Star Cricket. चला फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचले. सामना सुरू होणं गरजेचं आहे. आपण पाहतोय MCAचे अंपायर आहेत. एक आमचे अशोक गुडपगार सर आहेत. पलीकडच्या बाजूला मेन अंपायर म्हणून जे कामकाज करत आहेत त्या दरम्यान आमचे अनमोल पवार सर आहेत. आणि इकडे जितेंद्र लोंढे सर या दरम्यान आधी पंचांच्या भूमिकेमध्ये या दरम्यान आपल्याला जे पाहायला मिळत आहेत एक चांगलं काम या पंचांचं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. Throughout the series, the authorities have managed it very well. They have been conducting these matches very professionally, I would say, Mano sir. And two batsmen are ready, Umesh and Rushi. She is on the strike, and the bowler is ready. Yogesh. Captain has taken this responsibility to start the game for them. First over, he's ready with the ball. That was in the block hole. Played it wisely, straight to the fielder. Fielder tried a run out over here. That is a dot ball. Very well bowled in the block hole. Could not play it through the fielders. Another lower full toss. Is that a run out? There is chance for run out, and that's a run out. Very first over on 0. They have got their first man. Umesh is going back without even opening his own account and his team's account. They have got a big blow over here. Very first over, 0 runs, and they've got their man. He's getting back with very heavy foot over here. He had a task at hand, 99 runs to chase. Manoj sir,
is that a pressure building on the batsman. 99 is still a huge ask. 34 deliveries, they need to score 99, and that is what is mounting on their head. The next batsman is in. Babu Sheikh. He has got the reputation on this ground. He knows it well, what he needs to do, and planning can be done, but the execution is what matters. 99 runs to chase, and the pressure looks like it is building on their head. Very bold. Third ball it is. He has got one man. One run out. 0 runs so far. Okay, that's a wide. He's trying to make sure that he would keep it out of reach from the batsman. In that try, he bowled it away from the batsman, and umpire has signaled it as wide. The first run for this team is coming with extras and not with the bat. Another lower full toss, swing and a miss. It looks like they have got the control in very first over here. So far only 1 run conceded, 1 run out. None of the batsmen has yet opened their account. Bowler ready. Here we go. Swing and a miss again. He's appealing for a catch behind. Umpire nods his head negatively, and that's a not out. But mind you, that is one more dot ball, creating pressure on the batting side. So far, only 1 run, and that has come as an extra run. None of the batsmen has scored any run so far. Both of the batsmen are unable to open. He tried it hard. That was very well fielded. Could not catch it though, but he made sure that he fields that ball, saves 2 runs at least for the team. They've got 2 runs over here, and the total score for this team has gone up to 3. First run in proceeding. That's a full toss and treated the way it should be treated. It has got no room. If you give such kind of balls to the... He made sure he gives no room to the batsman, and the last ball of this over was a full toss, and it was treated the same way it should be treated. 6 runs after that last ball. First over, 9 runs so far. They are aware of it, that they have got huge ask. 99 they are chasing. Second over in proceeding. Anurag ready. Anurag is aware of the fact that Yogesh has done his part well. He has conceded only 9 runs. Anurag ready. That's a short ball and treated the same way. It's pulled for 6. That reminds me of Rohit Sharma. एक 5-15 धावा आपण पाहतोय. धापालकवरती ज्या आहेत अनुराग स्वाईंचं पहिल्या चुनवरती स्वागत केले गेले एदे षटकरने आणि षटकर खेळले ऋषी मोजेने. बाबू शेख आणि ऋषी मोजे या दोघांवरती मात्र खूप मोठी जबाबदारी आहे, कारण पहिल्या षटकात अगदी आपण पाहिले की थोडासा प्रेशर निश्चित प्रमाणात जो होता, इथं मिसअंडरस्टँडिंग झाली आणि उमेश कोलतेला मात्र लवकर परतावं लागलं. आता ऋषी आणि बाबू या दोघांच्या खांद्यांवरती जबाबदारी 99 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे.
That's another short ball. Manoj sir, it looks like he tried creating that pressure on the bowler, but it was a good comeback after that six. कमबॅक करावाच लागणार इथं गोलंदाजाला, कारण इथं कमबॅक नाही केलं तर 99 म्हणजे 98 ज्या बनवल्या त्यासुद्धा कमी पडल्या जातील. म्हणजे इथं जे काय 99चा पाठलाग करायचा ते आरामशीररित्या फलंदाज ह्या धावसंख्येचा पाठलाग करेल. त्यामुळे गोलंदाजाला कमबॅक करणे, चेंडू फलंदाजाच्या रेंजमध्ये द्यायचे नाहीत. चेंडू जेवढे डॉट टाकता येतील तेवढे मात्र डॉट टाकायचे, विकेट्स मिळवायच्या. इथे आपण पाहतोय विकेट मिळाली आणि फलंदाज बाद. Thank you. That looks like a dream comeback for any bowler. When the first ball was hit for the six, he came back with a dot ball, and the next very next delivery, he got the wicket. What do you see? पहिल्या चेंडूची षटकार आला होता अनुराग स्वाईनला, आणि पण त्याच्यानंतर आपण पाहिले की त्यांनी केले जे काही कमबॅक आहे त्याच्याकडे त्यांनी त्याचं मानसिक संतुलन बिघडून नाही दिलं. त्यांनी प्रेशर पूर्णपणे या दरम्यान अगदी पूर्णपणे जो काही हँडल केलेला आहे त्यांनी मात्र एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान अगदी जी केली गेली. आणि वास्तविक पाहता त्याच्या मानसिकतेला दाद द्यावा लागेल. See, he has made a change in his run up. He's shortened it, made sure that he puts all the energy when he throws the ball. Short ball could not connect a dot ball. Another shorter one, and he plays with the batsman now. He's just kidding with the batsman. Lot of pressure. What do you see? प्रेशर खूप मोठा आहे. आणि इथे आपण पाहतोय चेंडू लॉंग ऑफला पोहोचला गेलाय. क्षेत्ररक्षक दुर्वर चेंडूवरतील अविनाश, आम्हाला होतं अनिकेत गावडे ठिकाणी अगदी चेंडू कव्हर करेल. त्या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय तिथे एक सतरा धावा धाबरक होते आपण पाहतोय. 2 षटकं संपली गेली. 24 चेंडू 82 धावा अजूनही या दरम्यान ज्या बनवायच्या आहेत. See, Manoj, I would say it was a good comeback from the bowlers. And very first ball was hit for the six. He came back with 3 dot balls in this over with a wicket. What do you want to say about this bowler? गोलंदाज जो होता अनुराग स्वाईन हा कच्च्या गुरुचा चेला नाही, चांगल्या प्रकारचा गोलंदाज आहे. तो नेहमी प्रेशर हँडल करण्याचं काम अनुराग स्वाईन नेहमीच करत असतो. आणि ह्या गाव चॅम्पियनच्या लढतीमध्ये त्याच्याकडून होण्याची कामगिरी आपण नेहमी पाहत असतो. म्हणजे हाफ पिच टेनिस बॉल असू दे किंवा फुल पिच टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धा असू द्या, अनुरागची कामगिरी नेहमीच चांगल्या पद्धतीने होताना आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. ती कामगिरी त्याने आतासुद्धा केली, त्याच्यासाठी नवीन नाही आहे. योगेश या दरम्यान चेंडू हवेत, परंतु क्षेत्ररक्षक दूरवरती एक धावेल. धाबले एकाने पुढे जाईल. धाबला धावसंख्या पुढे जाते. संघ धावसंख्या 18 धावा आहे. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालेला आहे. पाहूया काय करामात मैदानाच्या आतमध्ये आता म्हणजे केले जाईल. गोलंदाज 2 बाद 18 धावा आहेत. योगेश तयार. अगोदरच्या सामन्यातला असणारा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब मिळवलेला खेळाडू योगेश निंबाळकर. या दरम्यान चेंडू मिड विकेटला पोहोचेल. सीमा रेषेच्या बाहेर योगेशवरती आक्रमण और ये रन षटकार. धाबरक धावसंख्या आपण पाहतोय निश्चितप्रमाणे वाढली झाली षटकाराच्या रूपाने. संघाची धावसंख्या आपण पाहतो निश्चितप्रमाणे 24 धावा आहेत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात षटकार खेळला गेला योगेश निंबाळकरला. गोलंदाज तयार. योगेश त्याच्यावरती केलं गेलं आक्रमण आपण पाहतोय जे केलंय बाबू शेखने.
परत एकदा आपण पाहतो अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पोचला गेला अगदी मिडनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय. अनुराग त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लाजबाब करतोय. एक धावेल दाबले की इकडे पुढे जाईल. धावा फलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय निश्चितप्रमाणे पुढे जाऊन पोहोचणार आहे ती आता 25 धावा. क्वार्टर सेंचुरी संघाची पूर्ण 25 वरती दाबले की 2 फलंदाज बाद आहे. समीकरण जर आपण पाहिलं तर राहिलेले चेंडू 21 आहेत आणि 21 चेंडू 74 धावा अजूनही या दरम्यान बनवायच्या आहेत. जो जिंकेल सुपर 8ला आणि जो पराभूत होईल उद्या अमरिया प्रतिष्ठानच्या विरोधात सकाळी 8:30ला पहिला सामना खेळेल. लॉंग ऑफला चेंडू झेल झाला. फलंदाज निखिल मोजे बाद. Exclusive DJ SMR. बाबू शेख अजून मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि आता नवीन फलंदाज संकेत मैदानाच्या आतमध्ये. ड्रिंक ब्रेक झाला. ड्रिंक ब्रेक. See that the batting team has got any chance in this match, Manoj sir? स्पर्धेत या सामन्यात इथे मात्र चान्स जर ठेवायचा असेल सुवर्णयोग टीमला तर इथे त्यांना एकच संधी आहे. इथं तुम्हाला सिंगल डबल घेऊन चालणार नाही. इथं तुम्हाला षटकार चौकार खेळावे लागले जातील. खराब चेंडूंची वाट पाहावी लागेल. खराब चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये खेळावे लागतील. आता इथं खराब चेंडू गोलंदाज टाकणार नाहीत. जरी ते टाकले त्याची वाट पाहावी लागेल. पण जे चेंडू चांगले आहेत त्या चांगल्या चेंडूवरती सुद्धा आक्रमण करावं लागेल. But when we have only six overs to play and the huge task of 99 to chase, do you see any chance? Because there's no room for error for batsmen and batting. I see that they have made some mistakes. They have thrown out some wickets over here. Bowling has been very consistent. They made sure that if they have going for runs, they come back with a dot ball or a wicket over here. So I would like to appreciate the bowling side over here. No bias. But yes, I would say the match has gone towards the bowling side so far. नाही आपण आता प्रेक्षकांचा कौल जर गेला ना आपण कधी कधी जनमत घेतो लोकमत घेतो की आता कोणाचा कौल कुठे किंवा काही इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा आपल्याला ती ॲरो दाखवला जातो. कोण जिंकेल कोण पराभूत होतील काय वाटतं तुम्हाला. तर सामना जर आपण पाहिला रविनाथ सर मला असं वाटतं वाईट बॉल आलाय असं वाटतं की इथे जर ॲरो जर आला इश्यू जर आला निश्चितप्रमाणे 100% तर कदाचित 70% हा उत्तरेश्वरच्या बाजूने असेल आणि 30% हा कदाचित सुवर्णयुगच्या बाजूने असणार पाहिजे. That means that Suvarnayug still has got a chance. One good over and they are in the game. का म्हणजे जशी उमेश कोलतेला 35 धावा एका षटकामध्ये आला होता तशा एखाद्या षटकाची वाट पाहावी लागेल इथे. पण इथं वाट पाहण्यापेक्षा तेवढ्या धावा एका षटकामध्ये घ्याव्या लागतील फलंदाजांना. इथे क्षेत्ररक्षण सुरेख एक धावा आली. Another Double single. 27 धावा आहेत. 3 फलंदाज बाद आहे. तिसरं षटक चालू आहे. Runs are coming in singles and that is not going to bother the fielding side over here. Yogesh is very happy giving out those singles and he makes sure that the balls are not crossing those fences and singles and doubles are not going to trouble them. What do you say? सिंगल डबलने आता खूप अवघड आहे आता लक्ष. स्ट्राईक रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण पाहिलं तर 22.74 आहे. म्हणजे प्रत्येक इथं षटकामध्ये प्रत्येक ओव्हरला 3 षटकार आणि 1 चौकार जरी मारला तरी विजय अवघड आहे. आणि प्रत्येक षटकामध्ये एक एक And the batsman is not ready to give up. Sanket has made his mind very clear. Whatever is the target, he is going to follow that. He is going to chase that. That gives the kind of hope that team needs over here right now. Towards the long off, over the head of the fielder. He knew it that the fielder was there, but he made sure that he clears the ground. 6 runs in that last ball of this over. टोटल स्कोर जो आहे 3 ओव्हरच्या नंतर 3 बाद 33 धावा आहेत. आणि वेळ वाचणं गरजेचं आहे. गोलंदाज मार्कोती मला वाटतं इथे निखिल जाधव गोलंदाज मार्कोती येणार आहे. 18 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी धावा ज्या बनवायच्या आहेत त्या एकूण 66 धावा या दरम्यान ज्या बनवायच्या 22च्या सरासरी. रिक्वायर्ड रन रेट 22चा आहे. म्हणजे इथं काय होणार आहे इथे मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक षटकामध्ये प्रत्येक ओव्हरला एक तर 4 षटकार तरी खेळायचे किंवा
3 षटकार 1 चौकार प्रत्येक ओव्हरला खेळायचे आणि ते मारणं इतकं सोपं नाही जितकं आपण समजतो. Manu sir, I would say that if he gets a good over, only one over, it is not impossible. नाही ओनली 1 ओव्हर ती फक्त चांगली येऊन चालणार नाही. नुसती चांगली म्हणजे काय 20-25 येऊन चालणार आहे. कम से कम 30-35 तेवढ्या धावा आल्या पाहिजे. I agree. That is slower one. Trying to be a clever, witty over here. Goes a bit outside. Umpire signals as wide. Extra runs would definitely cost the team. Manu sir. पण निखिल क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल करतोय. इथे चेंज ऑफ पेस करण्याचा प्रयत्न होता निखिलचा, पण खूप दूरवरती ऑप्शनचे चेंडू बाहेर पाहायला मिळाला. जो वाईट बॉल आला. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला या चेंडूमध्ये. That is deceiving. Very first ball, it was a slower one, and the very next ball, I would say it was one of the fastest one he could bowl, and he is making sure that the batsman doesn't settle over there, because he has been facing a fast bowler, comes up with a slower ball, then a faster one, and the next ball is ready. Another shorter one. क्या बात आहे. पहिला चेंडू निश्चितप्रमाणे आपण जो पाहिला, तुम्ही जे सांगितलं त्याचं विश्लेषण थोडंसं करतोय. पहिला चेंडू जो पाहिला होता आधी चेंज ऑफ पेस होता, हळूच चेंडू टाकला होता. त्यावेळेस फलंदाजाच्या डोक्यामध्ये एक मानसिक म्हणजे तो एक सेट झालं होतं त्याचं, की आता याच्यानंतर सुद्धा एखादा चेंडू हळूवार पण त्याच्यानंतर तो चेंडू अगदी जोरात आला आणि त्याच्यानंतरचा चेंडू थोडासा उसळून जोरात आला आणि परत एकदा तशा प्रकारचा मारा अगदी आपण पाहतोय. That was 4 dot balls in row, making sure that the chances are म्हणजे fancied. अभि 3 सर, dot balls in row. I beg your इथं- pardon. अभि सर इथं आपण पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये खास करून फलंदाज गोलंदाज हे जे समीकरण आपण पाहिलं, तो गोलंदाज फलंदाजाच्या बॅट बरोबर नाही खेळत, गोलंदाज फलंदाजाच्या डोक्याबरोबर खेळतोय, Very well said. त्याच्याबरोबर खेळतोय. That was lower full toss. धाबराका धावसंख्या आपण पाहूया. That was a sweep shot, gone for only 1 run. Reached the fielder, 1 run. Another short ball. Swing and a miss. And the pressure is mounted like Himalaya over here, I would say. One more dot ball there. Another shot, dot. Swing and a miss. He is giving no room. There is only 1 run in that particular over. Superb over. Only 1 run conceived. I'm sorry, 2 runs conceived. One was wide and other one was with the bat. Manoj sir, what do you see now? Do you see any chance the batting team has got? आता सुवर्ण युग अशा काहीतरी सुवर्ण क्षणांची वाट पाहत असेल की इथे 12 चेंडूमध्ये 64 बनवायचे आहेत. प्रत्येक ओव्हरला 32 रन पाहिजे. It comes with an attitude. The batsman has lowered his shoulders. He knows it. The task is high. He would try his best, but let's see what happens. As we say, cricket is a game Shoulder of uncertainty down. over here. शोल्डर डाऊन जे झालेत त्याच्यावर एक मराठीमध्ये एक म्हण आहे, एक मराठीमध्ये एक वाक्य आहे की खचलेलं मन आणि खांदे पडलेला पुरुष कधीच विजय घडू शकत नाही. कारण माणसाचा पराभव हा पहिला मनात होतो आणि मग रणात होतो. Very well said. म्हणून इथे मनाने खचलेला थोडासा फार सुवर्णयुग संघ जो असताना आपल्याला पाहायला मिळेल, पण तरी कशा प्रकारची लढाई करतोय ते मात्र आपल्याला There we पाहिजे. go. चेंडू हवे जेल या दरम्यान सुटला. प्रयत्न खूप चांगला होता, खूप दूरवरती चेंडू होता आणि चेंडूची फेकी थोडीशी अस्ताव्यस्त आहे, परंतु अतुल चेंडू कव्हर करेल. तिथं 2 धावा आल्या. धापरेकर धावसंख्या 37. धापरेकर धावसंख्या जी आहे 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 11 चेंडू बाकी आहेत आणि 11 चेंडू जिंकण्यासाठी अजूनही धावा बनवायच्या आहेत. त्या 62 धावा आहे. 11 गेंदे और जीतने के लिए 62 रन की जरूरत है आणि या दरम्यान 5 चेंडू पोहोचले लॉंगॉनला. सी मारायचे वार षटकार चेहरा. तीन बाद 43 धावा या दरम्यान आपण पाहतोय. शेवटचे चेंडू शिल्लक राहतील 10 आणि 10 चेंडूमध्ये बनवायचे 56 धावा.
यावेळेचा चेंडू विष्टीच्या बारा असेल 10-55. Mano sir, I That's see Punjab. Babu is not going to surrender over here. He's coming up as a warrior. He wants to fight harder, and he's not giving up. तो स्वतःला सरेंडर करणारच नाही, तो योद्धा आहे. परत एकदा चेंडू विष्टीच्या बारा असेल. व्हाईट बॉल. धावफलक 45. Is standing there. Something going on in his mind. Can he change the way match is going right now? परत एकदा वाईट. एक षटकार जसा आला त्यानंतरच्या 3 चेंडू लागोपाठचे वाईट टाकलेत. अनुराग स्वाईन, ज्या अनुरागचं आपण खूप कौतुक केलं आणि महाराज दृष्ट लागली. एखाद्याचं खूप कौतुक केलं की दृष्ट लागते. अजून एक चौथा. Mano sir, I would say it is commentator's curse that has struck the bowler now. चार वाईड लागोपाठचे आहेत. इथे लागोपाठचे 5 षटकार आलेत. इथे लागोपाठचे 6 षटकार आलेत. लागोपाठचे 4 वाईड पण आलेत. या दरम्यान चेंडू हवेत. झेल फलंदाज बाद. शेवटचे चेंडू शिल्लक राहिलेत 9 आणि बनवायचे आहेत 52 धावा. नवीन बाबू. फलंदाज अजय जंगम मैदानाच्या आत. ज्या अजय जंगमची फलंदाजी आपण पाहिले 6 चेंडू 24, 3 चेंडू 14, 2 चेंडू 10, 1 चेंडू 6 षटकार. ही अजय जंगमची कारकीर्द आहे. या मैदानावर ते खेळले. परत एकदा आपण पाहूया. चेंडू कव्हरला पोचला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती असेल तिथे एक धाव आली. दुसरीचा प्रयत्न केला गेलाय आणि चेंडूची फिकी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. 2 धावा येतील. धाबळे 2 ने पुढे जाईल. धाबा फलकावरती धावा संख्या 49 धावा. 4 फलंदाज बाद आहेत. शेवटचे 8 चेंडू बाकी आहेत आणि 8 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 50 धावा बनवायच्या आहेत. इथे प्रत्येक चेंडूवरती षटकार जरी मारला. हो क्या बात आहे. इथे झेल झालाय. फलंदाज संकेत मोजेबाद. Sanket is departing. That is kind of soft dismissal he's being asked. राजड गावाला गावाला महागणपती नांदला. राजड गावाला गावाला. अरे माझ्या उजव्या बाजूला जी लहान मुलं आहेत ना, थोडं पाठीमागे बसा. इथे 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 थोडी मागे या तुम्ही सगळे. That was no ball, a dangerous one. No ball. And followed by a free hit over here. हां 51 धावा आहेत. रेड झोन पाहायला मिळाला आता. इकडे पण एक थोडासा रेड झोन आहे ना, खूप पुढे जायचं नाही. गोलंदाज तयार. 51 धावा आहेत. फ्री हिट आहे. वाईड. किती चेंडू टाकलेत आतापर्यंत? 11 चेंडू टाकलेत. अपने जागतिक लेवलचं एक रेकॉर्ड आहे. एकाच षटकात 17 चेंडू टाकणारा गोलंदाज आहे मोहम्मद शामी. that is another परत एकदा wide. वाईट. मोहम्मद शामी नाही, माफी असावी. पाकिस्तानचा मोहम्मद शामी जो आहे ना, त्यांनी 17 चेंडू टाकलेत. इथे 12 चेंडू टाकलेत. हाँ 13. चलता है निखिल सर, ना 13 है ना मेरा है, सब कुछ अनुराग का है.
शेवटचे 7 चेंडू आणि 46. वेळ वाचवा. चला 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 घाई करा. सहा चेंडू आणि 46 धावा. राम आलाय गोलंदाज मार्कावरती. शेवटचे 5 चेंडू आहेत. परत एकदा भन्नाट वेगाचा चेंडू आहे. चेंडू डॉट. सामन्यामध्ये औपचारिकता आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, उद्या 8:30 वाजता पहिला चेंडू आहे. आमचे तेजस सर सकाळी 8ला हजर राहतील. फुल टॉस. चेंडू अति काऊ कॉर्नरला असणार आहे. राम गोलंदाजी मार्कावरती आहे. 3 चेंडू बाकी आहेत. 54 वरती धापले गेले. 5 बाद 54 आहे. 5.3 ओव्हरमध्ये 3 चेंडूत 45 बनवायचे आहेत. आणि चेंडू फुल टॉस. 4 रन चौकार आहे. अठ्ठावन्न धावा आहेत 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि या दरम्यान परत एकदा बॅगेट. रामवरचे आक्रमण. फिर से एक बार 6 रन. शेवटचा 1 चेंडू बाकी. आणि फलंदाज बाद. आणि सामना जिंकलाय उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स या संघाने 34 धावसंख्येने. हो, प्राइज सेरेमनी आपण खाली घेऊया. मी सगळ्या मान्यवर विनंती करेल, आपण प्राइज सेरेमनी बॉक्समध्ये यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब देण्यासाठी.